So see, we had discussed numericals related to knife-edged followers, roller followers till now. Other various cases we have discussed: uniform velocity, simple harmonic, uniform acceleration, etc. And that was the case of when the follower axis and the center of the cam has been offset from each other. Now, as a final numerical from this chapter, let us look upon a numerical in which involves a flat faced follower. Related numericals. The only difference comes while drawing the cam profile. Cam profile see knife edge roller the difference. Initially, we have to draw base circle. In offset inline we have to mark the follower. So while we were doing the numerical with knife edge or doing the cam profile with knife edge follower, we have pointed out knife edge or knife edge. So when we change the follower type to roller follower, above the base circle, we drew a roller. Follower the roller. So here roller we used the help of what? The prime circle. Prime circle is the circle which carries the radius of the roller also with, in addition to the base circle. Base circle radius plus roller radius would include prime circle versus. Our prime circle intersect in the point center roller versus. Or mean down. So to the problem. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, the thing we should change while drawing cam profiles related to flat face follower is a follower in the geometry. Follower in the geometry. Roller follower flat face follower the shaping. This is the only difference that you have to make. So basically, cam profile work we assume the cam to be stationary and we make the follower move around the cam. Then a profile. So knife edge knife edge we make it to move around the cam. Roller in different positions. Now, when we draw the figure based on flat face follower, what we'll do is similarly we'll assume the cam to be stationary and we'll make the different positions of the flat faced follower over the cam. Just in a screenshot or note on a question with regards to such a kind of follower. See, question is data sentences. The question paper you will be given the question in written statements. Now assume a cam to be operating a flat faced follower. A flat faced follower can operate. Now the details given in the question are: during the first 140 degree of rotation of the cam. So first 140 degree of rotation of the cam, the follower moves to a distance of 40 mm by simple harmonic motion. Outstroke is 140 degree and stroke length is 40 mm. And during the outstroke, the follower assumes or executes simple harmonic motion. Then the follower or the cam dwells for the next 40 degree. After that, the follower return or the cam follower returns back to its original position. The cam rotates back to its initial position by following a degree of 150 degree. That means return stroke 150 degree. And the follower executes uniform acceleration and retardation nature of motion. Now the base circle diameter is given as 75 mm. So what we should have is the radius. Base circle diameter. The radius. And finally, it will dwell for the remaining 30 degree. You are asked to draw the cam profile. In addition to drawing the cam profile, you are also required to find out the values of
maximum velocity and acceleration during all the strokes. That means both these values should be found out for both outstroke as well as return stroke. If provided the cam is rotating with a speed of 90. So speed of 90 means n is equal to 90 rpm. These are the data given in the question. ഈ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? നോട്ട് ചെയ്തോ ഈ ഡാറ്റ എല്ലാവരും? നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ പോർഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വരക്കാൻ പറ്റും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി we have been doing the same steps, following the same steps. We have to draw the displacement diagram first. So ഇതിൽ don't worry about your scales and all, അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You simply draw the figures and most presentable mannerൽ അത് വരക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. So displacement diagram എന്താ? സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനും uniform accelerated retardation are. So anyway, let us draw initially what the rectangle. A rectangle are the so rectangle portions in the here. First 140 degree. 140 degree outstroke. And after the 140 degree outstroke, in the 40 degree dual. Then 150 degree what? Return stroke. 150 degree return. Final 30 degree will be the next return. So in three portions mark here. Three portions mark here. Just write down in the chaotic concept. This is what? Theta A is equal to 140 degree. This is dual. This is theta D is equal to 150 degree. ഇത് ഡുവലാണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക് 140 ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്. ദിസ് ഈസ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ. സോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വരക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റയും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് ആണ്. ലിഫ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 40 ആണ് അല്ലേ? 40 ആണ്. So simple harmonic motion. So definitely you should start by drawing what? Marking the center point and draw the semicircle. First semicircle is starting. And we have to obtain the displacement curve with respect to follower executing simple harmonic motion. Semicircle varukku. Divide the semicircle. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഫ്രീ ഹാൻഡ് അറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് 6 ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലൈൻസ് എടുത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് മാർക്ക് വരും. സെയിം 6 ഡിവിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയും കാണിക്കാം. 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6. ക്യാം പ്രൊഫൈൽസ് വരക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പോർഷൻ സെയിം ഡിവിഷൻസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത്. 6 5 4 3 2 1 0. എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കിൽ പോകുന്നത്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ കർവ് അല്ല നല്ലത്. സോ ആ കർവ് കാണിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഇവിടെയും കൂടി നെയിം ചെയ്യാം. എ ബി സി ഡി എഫ്. സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. എ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം, ബി സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം, സി തേർഡ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം, ഡി ഫോർത്ത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടും, ഇ
ഫിഫ്ത്ത് ഡിവിഷൻ. ഈ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ജനറേറ്റ് കൊസൈൻ. അല്ല, ഈ കൊസൈൻ കർവിന് പേര് കൊടുക്കണം. എ ബി നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ലെ. അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണോ? ഇതും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇനി അത് വരക്കുക? അല്ല, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ്. റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് വി took from the section of uniform acceleration and retardation. അതിനെന്താ ചെയ്യുക? ഈ ഡിവിഷൻസിന്റെ മിഡിൽ ഡിവിഷൻ എടുക്കുക. ഇതിനെ 6 ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ ഡിവിഷനെയും ഡിവൈഡ് വെർട്ടിക്കലി ഇൻടു 6 ഡിവിഷൻസ് again. One, two, three, four, 5. Name here A dash, B dash, C dash, D dash, E dash. Dash യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓൾറെഡി സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ABCD ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടാണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ ഡിവിഷനിലേക്കും ഈ കോർണർ പോയിന്റ് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യും. എ ഡാഷിലേക്ക് ഈ കോർണർ ലൈൻ എടുക്കുക, ബി ഡാഷിലേക്ക് ഈ കോർണർ ലൈൻ എടുക്കുക, സി ഡാഷിലേക്ക് ഈ കോർണർ ലൈൻ എടുക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 3 ഡിവിഷൻസിൽ ഈ കോർണർ എടുക്കുക. സി ഡാഷിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ലൈൻ എടുക്കുക, ഡി ഡാഷിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വരക്കുക, ഇ ഡാഷിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വരക്കുക. നോട്ട് ഡൗൺ ദ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക, തേർഡ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ, ഫോർത്ത് വൺ ഇവിടെ കിട്ടും, ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇവിടെ കിട്ടും, ഫൈനൽ വൺ ഇവിടെ. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യാം? കംപ്ലീറ്റ് ദ പാരബോളിക് കർവ്. ഇതിനും നെയിം ചെയ്യാം. എഫ് ആണെങ്കിൽ ABCD, ഇതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കാം. സി, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് സപ്ലിമെന്ററിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ബോത്ത് വേർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്. കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പെക്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ്. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഒരു രീതിയിൽ, റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ. അതിന്റെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തത്. റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് തന്നെ അഗെയിൻ 2 ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 kinds of motion മാത്രമേ, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആൻഡ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. മാർക്ക് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? സർ, സർ. So after drawing the displacement diagram, let us start plotting the cam profile. So cam profile start ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ബേസ് സർക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ബേസ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ? ബേസ് സർക്കിൾ, റേഡിയസ് വരയ്ക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ? റേഡിയസ് എത്രയാണ്? വരുന്നില്ല. Fine. 37.5. So ആദ്യം start by drawing the base.
ബേസ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ഐ എം നോട്ടിംഗ് ഡൗൺ ദ സെന്റർ. കാരണം ഇതിൽ ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. സോ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ ക്യാൻ മാർക്ക് ദ സെന്റർ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സെൻട്രൽ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. സി ദ ഫോളോവർ ടൈപ്പ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ. ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമേ കാണിക്കണ്ടു. അതിന് എത്ര ലെങ്ത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻട്രാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഐ സിംപ്ലി ഷോ എ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ. ഇനി ഇത് ഇത്ര നീളമാണോ ഇതിലും കൂടുതൽ നീളം തരണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവാൻ പാടില്ല, ബട്ട് തീരെ ഷോർട്ടും ആവാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ എ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ. This is the initial position of the flat face follower. As in the previous case and all, we are going to make the follower rotate along the or over the circumference of the cam, so that we are obtaining the cam profile. This is the initial condition. Any simple on the first simplest straightforward case. This is the point 0. This is 0 on the point. This is the center point. Aadam outstroke mark 140 degree. Let this be theta A. Outstroke 140 degree. So this should be the point 6. And just a 40 degree dwell on. Left. Yes, sir. Yes, sir. 40 degree dwelling. Remaining in the 150 degree. Yes. Can this be 150 degree outstroke? Theta B. Any straightforward item here, dividing. This is not change. 6 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is divided. 1. Clear? Yes, sir. Okay. Extend. Doubt to explain observe these steps follow but follow the same order follow extending. Any displacement figure consider displacement diagram distance. Displacement diagram just the first motion just create curve. This is the first theta A. This is the curve we obtained. Total divisions are 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This was 0. Computer A T, B T, C, D, E, F. 3 points. This distances note. See 0, 0 at the 1 A like distance. Take that particular distance, mark it on this extended line from the point 1. I can mark A here.
നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ബി, ടു ടു ബി, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. I will obtain B here. Next, go for 3C. 3 in the C ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് 3 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. I will get C here. Next, 4D. Take this particular distance. Mark the distance on the extended line from the fourth point. That is B. Next, 5E. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. 5 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. And finally 6F, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. 6 എന്ന എഫിലുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈനിന്റെ മേലെ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഹാവ് ടു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ഫോർ ദിസ് വൺ, ദ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എത്രയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തത്, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ, ദിസ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ, സി ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്റെ ചോയ്സ് ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ, ഐ ഹാവ് ടു സിംപ്ലി ഷോ എ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്. സോ ആ ഫേസ് കമ്പയർ ടു ദ ബേസ് സർക്കിൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവാൻ പാടില്ല, വലിയ ഹ്യൂജ് സൈസ് ആവാൻ പാടില്ല, ബട്ട് വളരെ ഷോർട്ടും ആവാൻ പാടില്ല. ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം എടുക്കണം. അത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ എടുത്തത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിവൈഡറിലോ കോമ്പോസിലോ എടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇനി ആ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവറിനെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, look at this extended line. Extended line, I have the point A here. So take this particular distance and അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടു ദിസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഞാൻ സിംപ്ലി വെറുതെ വരച്ചതല്ല, ദിസ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈൻ. സെയിം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെങ്കിൽ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം എവിടെയുള്ളത്. ഇനി അഗെയിൻ ഡു ദ സെയിം തിങ് ഓൺ ദിസ് സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈൻ. ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ അടുത്ത തേർഡ് വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഡ്രോ ദാറ്റ്. ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ആണ്. ഓരോ ലെങ്തും ഈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അടുത്തത് ഡി, perpendicular to the extended line, show the flat face. E, show the flat face. Next, F should be perpendicular. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ഇനി ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. 6 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക, ഓരോന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ, അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കർവ് കിട്ടിയത് ആ കമ്പയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത്, ഇതറിയാലോ ഇതിന്റെ മേലെ എങ്ങനെയാ മാർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓരോ പോയിന്റും ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അവിടെയും ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയും ചെയ്താൽ 90% ക്യാം പ്രൊഫൈൽ തീർന്നു. ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് ക്യാം പ്രൊഫൈലാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് വരച്ചെടുക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് 0. ഈ 0 ഇവിടെ ബേസ് സർക്കിളാണ്. എന്നിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് യു ഡ്രോ എ കർവ്. ആ കർവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റോളർ ഫോളോവറിന്റെ കേസിൽ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിലൊക്കെ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിലും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഓരോന്നിനും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണ്, വളഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള കർവ് കിട്ടും. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും, അത് 0-ലെത്തണം. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് 0-ലേക്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഓരോ സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല. ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാം. ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്ത് വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് ഒരുപാട് ലാർജ് ലെങ്തോ വളരെ ചെറുതോ ആവാൻ പാടില്ല. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അതെങ്ങനെയാ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതെങ്ങനെ ഈ അളവ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് വെൻ യു ഗോ ത്രൂ എ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽസ്,
ഒരുപാട് ന്യൂമറിക്കൽ വരച്ച പ്രൊഫൈൽസ് ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ യുവർ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും. അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഒരു ബേസ് സർക്കിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതൊരു സൈസിൽ ഇവർ എടുക്കുന്നതല്ല. തീരെ ചെറുതായുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പൊ കർവിന്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് പോകും. ഒരുപാട് ലാർജ് ലെങ്ത് ആയാൽ നമുക്ക് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും. കാരണം ഓരോന്നും വലിയ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, എല്ലാ അപ്പുറത്തും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഒന്നും ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല, എത്ര ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം ഇതിനെന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് ബൈ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് അത് വരേണ്ടതാണ്. അത് കിട്ടുന്നത് when you go through a number of numericals. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ബോയ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ വരച്ചത്? സോ ആക്ച്വലി ഈ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമിന്റെ ഷേപ്പാണ്. സോ ഇവിടെ കിട്ടിയ ക്യാമിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ്, അവിടെ നിങ്ങോട്ട് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഈ കിട്ടിയ ബേസിക്കലി ക്യാമിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചെറുതാക്കി വെച്ചാല് ഇതാണ് കിട്ടിയ ക്യാമിന്റെ ഷേപ്പ്. അതാണ് ഈ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Now how will you calculate the remaining data? In the remaining data എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? റിമൈനിങ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പറ? How will you calculate the remaining data? ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലോ തന്നത്, ബാക്കി തന്നിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ? സ്പീഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? RPM വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 95 അല്ലേ? 90 RPM. ഓക്കേ, ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ആദ്യം ഒമേഗ കേൾക്കുന്നില്ല. ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കേ, ഒമേഗ 2πn/60. ഓക്കേ, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? (9.42 rad per second). 9.42 radians per second. Okay. ഇതിന് ശേഷമുള്ള എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഋത്വിക് ഇല്ല, ഋത്വിക്. Hello, sir. Okay, ഋത്വിക് പറ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? You are asked to find out maximum velocity and acceleration during all the strokes. That means during outstroke as well as return stroke. How will you calculate the maximum velocity? First one, during outstroke. ഏതാ? ഋത്വിക് ഉണ്ടോ? ഋത്വിക് ആരാ മൈക്കോൺ ആക്കില്ല? വേറെ ആരും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഋത്വിക പറ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആദ്യം എടുക്കണം. റെക്കോർഡ്
ഹലോ, ഋത്തിക്ക് പോയാ? എല്ലാരും പോയാ? ഓക്കെ, ശ്രീനാഥ് പറ. മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്താണ്? സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ്. സോ check out the equations for velocities and accelerations with respect to simple harmonic motion. അല്ലെ, ഇതിലുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വെലോസിറ്റിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലെന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. തീറ്റ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾസിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി there will be an equation for maximum velocity. Substitute the values in maximum velocity. എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ? പറ. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലെ Vmax equal to എന്തായിരുന്നു? Vmax equal to 2h omega by 2. എങ്ങനെ? Pi omega x Oh, sorry. divided by divided by 2 theta a അല്ലേ? ഇതല്ലേ ഇക്വേഷൻ? സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്, മാറിപ്പോരുത്. ഇതില് ഒമേഗ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഒമേഗ അല്ലെ. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? 40 mm ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 40 mm എല്ലാം എടുക്കേണ്ട, അത് എത്ര എടുക്കുക? 0.04 മീറ്റർ ആണ്. ഒമേഗ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. എക്സ് ഷുഡ് ബി മീറ്റേഴ്സ്. 2 into തീറ്റ എ. തീറ്റ എ എന്താണ് ചെയ്യാ? തീറ്റ എ എത്രയാ? 140. അതെങ്ങനെ 140 എന്നാണ് എടുക്കുക? അല്ല, റേഡിയൻസ് Radians. How will you convert that to radians? into pi by 180. Into pi by 0.0175. തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. പൈ ഇൻറ്റു ഒമേഗ നമുക്ക് 9.42 കിട്ടി. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? 0.04 അല്ലെ. 40 mm ആണ്, ബട്ട് ഷുഡ് ബി 0.04 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 into what is theta a? 140 ആണ്, ബട്ട് 140 എല്ലാം എടുക്കട്ടെ. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പൈ ബൈ 180 ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ 180 പൈ ബൈ 180 റേഡിയൻസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 140 ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തെറ്റാണ് അല്ലെ. ഒരു വാല്യൂ ഡിഗ്രിയിലും ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ മീറ്റർ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് എൻറ്റയർലി ബ്ലണ്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? സോ യു വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ എ വാല്യൂ ഫോർ Vmax. ആ Vmax കിട്ടുന്ന എത്ര? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സിമിലർലി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ. യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷനും വെലോസിറ്റിക്ക് ആക്സിലറേഷനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ തന്ന PDF നോട്ട്സിലും ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കണം. അതിലെന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ വാല്യൂസ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. ഓൾവേസ് കീപ് ഈ ആംഗിൾ എന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിലിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ടു റേഡിയൻസ്. അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പൈ ബൈ 180 ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അത് കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻടു റേഡിയൻസ് ആണ്. സോ ആഫ്റ്റർ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? Go for calculating the maximum accelerations. Corresponding equations for acceleration ഉണ്ടാവും. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എഴുതുക, പിന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എഴുതുക. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. യൂണിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? സോ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കുക, ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രംസ്. ആർ എവറിത്തിങ് ക്ലിയർ ടു യു? Yes, sir. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ next class we will move on to the last section of this chapter and we will finish off this module. Okay, Okay, sir. Okay, sir. just give me your attendance.